सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां एक बार फिर तो लैके खबरां दा प्राइम टाइम। मुद्दा किसानां दा लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, उस दे उत्ते गलबात होएगी। शुक्रवार नूं बेशक सरकार ते किसानां दी 9वें गेड़ दी मीटिंग होण जा रही है, पर इस समय हर किसी दी नज़र 26 जनवरी दे उत्ते है। 26 जनवरी नूं किसानां दे वल्लों ऐलाने गए ट्रैक्टर मार्च दे उत्ते है। ट्रैक्टर मार्च की पूरी रूपरेखा की होगी, इस बारे तो किसान जथेबंदियों ने अजे तक कोई ऐलान नहीं किया, पर नौजवान अपने पद्धर उत्ते जरूर ऐलान कर रहे हैं। कोई दिल्ली संसद के वाल कूच करने का ऐलान कर रहा है, कोई लाल किले ते झंडा लहराउण दीयां गल्लां सामने आ रही ने सोशल मीडिया के उत्ते। तो उत्थे सोशल मीडिया ते बैरीकेड तोड़न दे लई बनाए जा रहे ट्रैक्टरां दीयां फोटोआं वीडियोज़ भी वायरल हो रही ने। इस करके चिंतित ने किसान आगू। अंदोलन नूं लैके राज्यपाल होरां दे वल्लों किसानां दे नाम दे उत्ते खुला खत लिखिया गया है। हुण सवाल यह है कि 26 तरीक नूं लैके किसानां दी रणनीति की होवेगी। किसान आगुआं नूं किहड़ी चिंता इस समय सता रही है, क्यों उन्हां दी नींद उड्डी हुई है, जिक्र किया है राज्यपाल ने। असीं उस दे उत्ते चर्चा करांगे, हर एक मुद्दे उत्ते गलबात होवेगी, खुले खत उत्ते करांगे खुली बहस। खेती कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर से डटे हुए किसान 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड की तैयारी कर रहे हैं। पर इस तो पहला अंदोलन के थिंक टैंक कहे जाने वाले बलबीर सिंह राजेवाल ने किसानों के नाम खुला खत लिखा है, जिस दे विच किसानों नूं विरोधी ताकतां तो अलर्ट रहने की अपील की गई है। दरअसल 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड नूं लैके सोशल मीडिया ते तरह तरह दी अफवाहां फैला के माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है, जिस करके अंदोलन के आगू चिंतित ने। राज्यपाल ने खुली चिट्ठी दे विच साफ ते स्पष्ट शब्दों दे विच अपील की कि 26 जनवरी का ट्रैक्टर मार्च पूर्ण तौर ते शांतमई रहेगा ते किसी तरह की हुल्लड़बाजी इस मिसाली अंदोलन की शांति भंग कर सकती है। कुछ लोग कहने लगे अपने आप बना के, मैनू तो समझ नहीं आती। जिम्मेवारी तो जिहड़े असीं इत्थे 32 किसान जथेबंदियां दे आगू ने इन्हां ते है, उन्हां दी नींद हराम कर दी विरोधियों ने जदों ये कहने लग पे भाई लाल किले ते झंडा चढ़ाउणा है। वो भले मानसो बगावत करना आए, असीं इत्थे असीं अंदोलन करना आए हां, असीं कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, असीं किसानां दा अंदोलन किसानां वास्ते लड़ रहे हां। किसी ने लाल किले ते झंडा चढ़ाउण दी गल नहीं कही। अंदोलन के आगुआं ने यह भी चिंता जाहिर की है कि कुछ लोग किसान अंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं। पिंडां दे विच भी 26 जनवरी के मार्च बारे गलत अनाउंसमेंट हो रही ने। होना ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। उधर किसानों को समर्थन देने वालियां पंजाब ਦੀਆਂ सियासी पार्टियां ने भी किसान आगुआं की अपील के नाल सहमति जताई है। राज्यपाल साहब ने सारे किसान वीरां नूं 26 तारीख नूं शांतिपूर्वक तरीके दे नाल इस मार्च नूं कंप्लीट करने की गल की। मैं समझदा कि बहुत सियाणी सुलझी हुई और देश नूं समर्पित उन्होंने गल की है। 26 जनवरी तो पहला 15 जनवरी नूं सरकार ते किसानां दे विचाले 9वें गेड़ की गलबात होण जा रही है। किसानां नूं इस मीटिंग तो भी कोई उम्मीद नहीं। जथेबंदियां साफ कह रही ने कि खेती कानून रद्द होने तक अंदोलन जारी रहेगा, पर नाल ही अंदोलन का शांतमई स्वरूप बरकरार रखने की भी अपील की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। तो एक खुली चिट्ठी लिखी गई है, स्टेज के उत्तों बलबीर सिंह राजेवाल संबोधित करते भी नजर आए। असीं इस दे उत्ते गलबात करांगे। इसी मुद्दे नाल जुड़े होया साडा अज दा सवाल है। असीं अपने दर्शकों को हर रोज नाल जोड़न की कोशिश करते हैं। पहला सवाल, उस तो बाद असीं चर्चा की शुरुआत करते हैं। अज असीं अपने दर्शकों को सवाल पूछ रहे हैं, बहुत अहम ते गंभीर सवाल है, तुसीं अपनी राय साडे तक जरूर पहुंचाना। साडा अज दा सवाल तुहाडी टीवी स्क्रीन दे उत्ते सवाल है कि 26 जनवरी नूं दिल्ली च किसानां दी शांतमई परेड संभव है। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि कई तरह के क्यास, कई तरह दी इस समय सोशल मीडिया के उत्ते गल्लां चल रही ने।
ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ ਸਾਡੇ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ। ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪਰੇਡ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਚਾਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪਰੇਡ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ Y। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪਰੇਡ ਸੰਭਵ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇਸ ਦੀ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਇਸ ਨੂੰ 566777 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੂਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਕੌਮੀ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਰਪੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਗਏ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਹਰਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰੇਲਰ, ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਤਲਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਮਹਾਂਦਰਾ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਜਾਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਰਜਾਈਆਂ ਵਿਛਾ ਲਾਂਗੇ, ਗਦੈਲੇ ਵਿਛਾ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਂਪਰ ਲਵਾਏ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸੰਗਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਰੀਗੇਡ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 3.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੀ, ਸੰਸਦ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੌਣ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲ ਕਿਸ ਵੱਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਪਛੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਮਤਲਬ ਸੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਤੇ ਚੌਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ MSP ਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਸਾੜ ਫੂਕ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ, ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿ ਝੂਠ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਪਰੋਸੀ ਜਾਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜੋ ਕਹੀ ਜਾਣ ਜੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੱਤ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਐਵੇਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ 10 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ? ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਜੀ। ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਂਗਲ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ? ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਆਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ? ਜੀ। ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਆਗੂ ਜੁੜੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ, ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰੰਤੂ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਜੀ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਐਂਕਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਪੀ ਤੁਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਨਾਟ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਆ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ, ਉਸ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। 50 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਨਕਸਲੀ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਭਲਾ ਰਿਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੱਕ ਪਏ ਨਹੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਐਡਾ ਅੰਦੋਲਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਪਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖਦਸ਼ੇ ਜਤਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਟਾਵਰ ਉੱਥੇ ਤੋੜੇ ਗਏ ਜਾਂ ਟਾਵਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਿय ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਊਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਊ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 4 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਹੋਣ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਾਂਗਾ। 2 ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਓਪਨਲੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡਾ ਲਗਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਰਤੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ, ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਮਾਰਚ ਕਰੋ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਗੌਰਵ ਦੱਸੋ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਹਰ ਵਾਰ ਹਾਈਐਸਟ ਅਲਰਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾ ਕਰ ਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਰੇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਆਓਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰੇਡ ਕੱਟੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਕਰੋ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫੋਕਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ? ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ ਪਰੇਡ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ? ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਔਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ,
मैं दोस्तों शर्जिल इमाम या उमर खालिद या वाह वाह राव ये कब तो किसान हो गए जी एक गलत मेरे मैं नहीं कोई बीजेपी ने लिया के ਉੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਤੇ ਜੀ ਸ਼ਰਜਿਲ ਇਮਾਮ ਦੇ ਜਾਂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲਾਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ। ਚਲੋ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੌਰਵ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ 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 ਕੋਈ ਤਾਂ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਨਾਰਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਥ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਰ ਦੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਸਰ। ਫੋਟੋ ਇਜ਼ ਜਸਟ 1 ਪੁਆਇੰਟ। ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਵਰ ਤੋੜਦੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਟਾਵਰ ਤੋੜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਭਰੂੰਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਣਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿਓ ਜੀ। ਪੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇੜ ਜੀ ਨੇ। ਪੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਾਰਚ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਪੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਆ ਦੇਖੋ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਲਗਭਗ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਪत्ति ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਆਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ, ਠੀਕ ਆ। ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ, ਦੀਵਾਲੀ ਆਈ, ਇਹ ਤੋਂ ਗਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਏ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ ਹੀ ਐ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਰਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਲੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ 18 ਵਾਲਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, 23 ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਪਸ਼ਟ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੰਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਬੱਟਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਗਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕੋਈ ਵੜ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਜੇ ਵੜ ਗਿਆ, ਜੇ ਵੜ ਗਿਆ, ਜੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜੇ ਵੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ? ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਵਾ, ਵਾੜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੜ ਤਾਂ ਗਿਆ ਵਾੜ ਸਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਦੂਨੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਆਈਡੀ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਰਪੀ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਵਾਰ ਤੇ ਸੀਆਈਡੀ ਉਹ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ।
ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਿय ਸੀ ਨਾ ਯਾਰ, 1500 ਟਾਵਰ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 26 ਦੇ ਇਲਾਵਾ 28 ਨੂੰ ਕਰੋ, ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਜੀ? 28 ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ 28 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰਿਟਰੀਟ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਲਾ ਜਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਬਾੜਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। बड़े आसान है, बहुत आसान तरीका है ना जी, बहुत आसान तरीका है। मैंने पूछ रहे हैं 1500 टावर सरकार ने तोड़े अपने खुद से, पंजाब गवर्नमेंट है ना। ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਆ, ਉਸ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 20 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਕਾਇਦਾ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ ਕਾਰਡ ਨੇ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਭੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਹੋਏਗੀ ਸਰ, 20 ਸੈਕਿੰਡਸ। ਆਰਪੀ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਲੋਕੀ ਫੜੋਗੇ, ਬੜਾ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਲਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਂਦੀ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤ ਉੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਕੜਨਾ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਾਈਕ ਵੀ ਲੱਗੇ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਜਰੀਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ 15 ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਲਵ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 16 ਨੂੰ ਮਿਲੋ, 17 ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਟਾਲੋ ਨਾ ਜੀ, ਆਰਪੀ ਜੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਟਾਲੋ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਟਾਲੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ, ਕਿਸਾਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਕੇ। ਆਰਪੀ ਜੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆਊਗਾ ਕਿ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਇਹ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆਊਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਸਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਪਰੇਡ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਲੋਕੀ ਉਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਛੂਟ ਹੈ, ਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੋकर ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਰੇਡ ਵੇਖਦਾ ਹਰ ਸਾਲ। ਨਹੀਂ ਆਰਪੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੈਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋੜ ਦਿਓ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਰਾਜਪਥ ਤੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਆਈਪੀ ਗੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 30-32 ਗੈਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੂਟਾ ਜੀ ਪੰਡੇਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪਰੇਡ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਦਸ਼ੇ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ।
ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਬਾਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੋ ਸਵਾਲ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਲਓ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜਪਥ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਨਵਾਂ ਕਿਲਾ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਤਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੈਗੇ ਨੇ 10-12 ਦਿਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। 15 ਨੂੰ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ਼ੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਪਫੁਲ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ किसी कारणों तो एक इशू अड़िया है और सरकार भी अपनी तरफ कोशिश कर रही है और किसान वीर भी अपने उन्होंने कोशिश कर रहे हैं। मैंने लगता है कल की मीटिंग तो या अगली मीटिंग तो निकल जाएगा। और मेरी हाथ जोड़ के और विनती है कृपा करके सुप्रीम कोर्ट की कमेटी उन्होंने बॉयकॉट ना करो। ओदा भी मैं इस करके कह रहा मेरा दर्द है अल्टीमेटली ओदा नुकसान किसानों को होएगा अगर तुम बॉयकॉट करोगे। तुम पार्टिसिपेट करो, अपनी गल करो ना, तो ना लगे तुम अपना एजेंडा दे दो भी सानू ये वारा नहीं खाता जी। वो अपना लिख के दे दो ताकि मुंह नहीं कोई गाना लिख दे। यार ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਖੁਦ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਖੁਦ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। मैं थोड़ी अगे जानकारी जोड़ दूंगा। मेरे को यह भी जानकारी आ रही है कि उन्होंने कुछ धमकियां दी हैं जिस करके उन्होंने अपने कमेटी से विड्रॉ किया। यह भी जानकारी मेरे को आ रही है, बिल्कुल भी जानकारी ठीक है। चलो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। एक सेकंड गौरव जी प्लीज कंप्लीट कर लो। और मैं बूटा सिंह जी और सरवण सिंह जी मैं दोनों कहता तुम मेरे मेहमान बन के चलो। मैं गौरव मैनू बाज नंबर दे दी, मैं गल करके मैं दो वीर मेरे नाल बैठे ने तो दोनों मेरी गड्डी मेरे नाल आरपी सिंह जो ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਦੋ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 40-42 ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਣਗੇ ਸਰ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। कोई रोक थोड़ा है, कोई रोक थोड़ा किसी ने भी 26 जनवरी जानू किसी ने रोक नहीं है कि पंडेर साहब अपने हल्के दे एमपी नु कर सुनो एक मिनट सुनो अपने हल्के दे एमपी नु कर ओ एक चिट्ठी लिख देगा इमीडिएटली हाथों पास बन जाते जी। अपने हल्के दे एमपी नु कोई जी मैं भी इन्हां दे पास बनवाऊंगा किसी नु कह के किसी एमपी नु कह के जी किसी अपने हल्के दे एमपी नु कर अपने पास बना झूठ जान 26 जनवरी सारे जा सकते नहीं। मैं भी अपने बच्चे नाल जाना जरूर जी। ਪੰਦੇਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਪੰਦੇਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਜਮਾਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੈਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਦੀ ਪਰੇਡ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਹੈ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਖਦਸ਼ੇ ਸਿੱਧੇ ਰੱਖੋ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੌ ਰਵੱਈਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਦੋ ਕੁ ਸਵਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੋਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਿਕਨਿਕ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹ ਭੜਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਸਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੋਗੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਖੱਟੜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ,
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਾਡਾ ਬਿਆਨ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿੱਜੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੜਕਾਊ ਹੋਵੇ, ਕੱਢ ਦੋ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਘੁੰਮਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਉਸਕਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਆਰਪੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਵਾਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। तमिलनाडु हिंदुस्तान का हिस्सा है, उड़ीसा हिंदुस्तान का हिस्सा है, आंध्र प्रदेश हिंदुस्तान का हिस्सा है, तेलंगाना हिंदुस्तान का हिस्सा है, गुजरात हिंदुस्तान का हिस्सा है, मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का है। इस करके कहना कि असि करोड़ों सारा देश इस पासे मैं मनदा थोड़ी गल जेन्युइन है, क्योंकि ये जरा इशू है, जरा पेचा है, जरा इशू है वो पंजाब का और हरियाणा का है। मैं समझदा कोई मंडियां अच्छी ने, बाकी जगह मंडियां नहीं, पर एक इत्थे मंडियां का इशू है वो एक गौरव की इशू रिजॉल्व करना, पर रोज अच्छी गल करो तो इशू रिजॉल्व चलेगा जी। और वो मंडियां का इशू सरकार कह चुकी है कि असि मंडियां नहीं हटावांगे, पुरानी नवी मंडियां ते बराबर टैक्स ला देवांगे पुरानी मंडियां दे, ताकि कोई फर्क ना रहे और नवी मंडियां का कोई फायदा ना मिले। पर एनी हाउ कमिंग बैक टू द इशू, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ 26 ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ, 26 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਮਲਾ ਜਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਪਰੇਡ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਕਸ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਆਰਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ 26 ਜਨਵਰੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਆਰਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਜਾਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਜਾਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਜਾਏ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਿ ਕੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਬੂਟਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟੋਕ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਨਹੀਂ ਬੂਟਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 26 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਟਲ ਸਕਦਾ? ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਲੈਣ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 40 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ, ਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਟਾਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਸੱਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪਥ ਤੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਟੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਖੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਾਰਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਕਿਉਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਟੈਂਕ ਕਿਉਂ ਸਮਝਿਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੱਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੇ ਉੱਪਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚਲਿਆ। ਆਰਪੀ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੂਟਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਪੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 5000 ਟਰੈਕਟਰ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। 1500 ਟਾਵਰ ਤੋੜਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਸਮੇਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਆਮਲਾ ਜਾਮਲਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਗੇ, ਰਾਜਪਥ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਰੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਰ ਦੇਗਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਦਸ਼ੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਨੇ।
ਪੰਦੇਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਖਦਸ਼ੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਤਾ ਰਹੀਆਂ ਮੇਰਾ ਨੇ। ਸੱਦਾ ਓਪਨ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚਲਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੇੜਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਸ ਦਿਨ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੇਮ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 26 ਤਰੀਕ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪਰੇਡ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਖੂਬ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇजेस ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪਰੇਡ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰੇਡ ਸੰਭਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। 60% ਨੇ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ 40% ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।